Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlarga qaldiqli bo'luv temasini boshlaymiz. Demak, qaldiqli bo'luv degan temada bir sizlarga formula yozib beraman. A teng B ko'paytir S plus D. Ya'ni A sanin B'ga bo'lganda S tengda D qaldiq chiqadi degan so'z. Ya'ni A kim ekan? Bo'linishi. Ya'ni bo'linayotgan sanimiz. B bo'lishi. Soni bo'lyapmiz. S tengda degan itok kelib chiqqan san. Aldi qaldiq. Ostatqa ya'ni. Misol uchun dim tushunmasangiz, misol 7 degan sanni deb bo'lib ko'rsam. 3 ga bo'lsam, nechadan beraman? 2 dan beraman. 6 bo'ladi. 6 bo'lsam 1. 1 kimi qaldiq. Demak, 7 degan bo'linayotgan san A bo'ladi. 3 degan bo'layotgan sanimiz bo'lishi B bo'ladi. Tengda kelib chiqqan zat S bo'ladi. Ammo D qaldiq. Ekin tushundingizmi? Demak, bu yerda qoidalar bor qaldiqli bo'luvda. Qaldiqli bo'luvda qaldiqning o'zi ikki qoidasi bor. Birinchi, qaldiq hech qachon minus bo'lmaydi. Qaldiq hech qachon ters chiqib bo'lmaydi degan so'zda. Tushundingizmi? Ikkinchidan qaldiq hech qachon B yamasa S'dan ulkan bo'lmay kerak. Ulkan bo'lmaydi. Ulkan bo'lmaydi. Tushundingizmi? Ya'ni D buna B yasadan yig'moq kerak, o'sib ketmay bo'lmaydi. Misol uchun 7 ni 2 ga bo'lsak, 2 dan bersak, qoldig'ini chiqib ketadi o'zi. 7 ni 2 ga bo'lsak, 2 dan bersak, 4 deb qoldig'i 3 chiqib ketsa. Misol, mana qo'shinda o'rlanaveradi, biroq bu qaldiqli bo'lib yig'ilmaydi. Bildirmaydi. 2 desa qaldiq bo'lib yig'ildi, ulkayib ketdi deb aytasiz. Tushundingizmi? Bu yer minshug'ada bo'lmaydi. Bo'lgan so'ng qoida bo'yicha istaymiz. Demak, bu tema bo'yicha 30 hesab bor ekan. Davom etamiz. Birinchi hesabimiz. Tomendagi qaldiqli bo'luvlarda formulasi qaysi anglatadi? Qaysi durust deb berilganda? Misol uchun birinchisi durustmi? 29 dan misol uchun deb hisoblayapman. 5 umriga 4 to'sin o'xshat, qo'yib qo'shsin o'xshat, chiqadi. Bari chiqadi hisoblasangiz. Biroq qaldiqli bo'luvning o'z formulasi bor edi. Qaldiq hech qachon minus bo'la olmaydi. Qaldiq bu hamsidan, ya'ni tengda ham bo'linishida ne bo'lmaydi? Bo'lishidan ulkan bo'lmaydi. Demak, birinchisi durustmi? Kelsa 4 kichkantay i plus. Ikkinchisi durustmi? Olda durust qaldiq ikkovining bo'lish ham tengdadan kichkantay ham plus. Uchinchisi durustmi? Uje qati. 10 ulkayib ketdi uje qaldiq. To'rtinchisi ham ne bo'ladi? Qaldiq hech qachon minshug'ga bo'lmaydi. Demak, javob 1 bilan 2 da anglatadi degan. Tushundingizmi? Tak, davom etamiz. 5-chi hesabimiz. Qandayda bir sanni 29 ga bo'lganda tengda 23 ga qaldig'i 17 ga teng bo'lsa, bo'linishi nechaga teng? Bo'linishi kimi? Bizda bunday formula bo'yicha A sanin B'ga bo'lganda T tengda D qaldiq. O'sha formulani bilsangiz, tek formulani olib qo'yimiz kerak. A sanin qandayda bir san belgisiz san 5 ga bo'lganda 5, to есть 29 ga bo'lganda o'g'an tengda ne qilamiz formula bo'yicha? Ko'paytamiz. Qaldiq ne qilamiz kerak ekan? Bo'lgan sutni hisoblaysiz. Sonda qandayda bir sanni kelib chiqadi. Qaysi sanda bo'lganda degan. Misol uchun hisoblaymiz. 29 23 ga ko'paytiramiz. Necha bo'ladi? Bir 1300 plus 17. Üstüne 17 ni qo'shib beramiz. 4 1374. Demak, 1374 degan sanni 29 ga bo'lganda tengda 23, qoldig'i necha chiqadi ekan? 17. Onu qalay bilasiz formula. Bir formula. Tushundingizmi? Davom etamiz. 8-chi hesabimiz. Bunday sanni 10 ga bo'lganda qaldiq so'rayapti. 10 ga bo'luvning qoidasi ne edi? 10 ga bo'luvning qoidasi. 10 ga bo'lganda qaldiq desa, mana bostan bo'lib o'tirish shart emas. Oxirgi 2 sifrasini stolib bo'lsangiz yetarli. 2 sifra kim o? 15. So 15 ni 10 ga bo'lganda qaldiq topsangiz bo'ldi. Birdan beri 10 qaldig'i 5. Tushundingizmi? Davom etamiz. 9-chi hesab. Agar A natural sanni 36 ga bo'lganda tengda n qoldig'i n kvadrat bo'ladigan bo'lsa, aning eng ulkan ma'nosini toping. Ya'ni qandaydir bir A sanni 36 ga bo'lamiz. So'zni tengda n qoldig'i n kvadrat. Formula qo'ydimda birinchi. So aning eng ulkan ma'nosini so'rayapti. Tushundingizmi? Tak, juda yaxshi. Bu yerda ne qilamiz?
Ya'ni, misol uchun qarang. 36 ga bo'lganda desa, 36 ga bo'lgan desa. Bir n songa bo'lgan kelsa n ning kvadrat. Misol uchun 1 degan sonning kvadrati ne bo'ladi? 1 bo'ladi. 2 ning kvadrati 4. Misol n ning o'rniga 1 ni alsam, 1 ning kvadrati 1 bo'ladi. 2 ni alsam 4 bo'ladi. 3 ni alsam 9. 4 36 ga eng yaqin necha bo'ladi? Ya'ni 6. 6 bo'lsa 36 o'zi bo'lib qoladi. Misol n teng 6 bo'lsa 36. 36 bo'lsa bo'ladimi? 36 bo'lmaydi, teng bo'lib ketadi o'zi, to'g'rimi? Shuning uchun n ga necha? 5 qo'ysam 25 bo'ladi. Ya'ni, demak, A sanin 36 ga bo'lganda n ning o'rniga 5 qo'ysam, mana o'zi necha bo'layotir? 25 bo'layotir. Demak, so A ning bizlardan neni so'rayapti? Eng ulkan. Agar men eng ulkan emas, eng kichkintayin olsam, men 1 ni olaman. Odan keyingi 2 ni olaman. Tushundingizmi? Misol 2 ni olib ko'rsanglar, A teng 36 ga bo'lganda 2 degan 2 ni olsam 2 ning yaqin kvadrati 4 tejibsin bo'ladi-ku. Buni hisoblasak ulkan chiqadimi? Buni hisoblasak ulkan chiqadimi? Sira budan chiqadi, ha? Bundan hisoblaganda ishi chiqadi. 36 ning 5 ga o'tsa 180 125. Ishi 205. Aning eng ulkan ma'nosi 205 ekan. Tushundingizmi? 205 ni 36 ga bo'lganda 5 dan bersang, qoldig'i 25 bo'ladi. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Bu yerda bir bizlarga paskas berib turgan n kvadrat bo'lib turibdi-da. Nega son qo'yilsa, so'ning nesi bo'lib turibdi? Kvadrati. Misol, nerga 10 dalsam, nima yuk ketadi уже? 100 уже. Nada ulkayib ketadi, bo'lmaydi. Tushundingizmi? Davom etamiz 14-hisob. 9 ga yeselib butun sonda 5 ga bo'lganda qoldiq 1 chiqadi. O'sha sonda 28 ga bo'lganda qoldiq so'radi. Yeseli degan ne so'z edi? Yeseli degan bo'linadigan degan. 9 ga bo'linadigan degan so'zda. 9 ga bo'linadigan birligi bir son ayting. 3 9 ga bo'lmaydi. Şimdi 9 qatnasat degan so'z 9 ga yeseli, 9 ga bo'ladi. 18 bor, payjot. 18. 18 biroq 5 ga bo'lsam, qoldiq 1 chiqadimi? Chiqmaydi. Tursa, 3 dan bersang 15 shu ketadi qoldiq. Bizga qoldiq 1 shu kerak deyapti. Demak 18 bo'lmaydi. Ya'ni 27 bo'lmaydi. 36. Tursamizmi? 36 9 ga bo'linadi-ku. 5 ga bo'lib ko'ring, qoldiq chiqadimi? Ishi 7 dan beramiz 35, qoldiq 1 chiqadi. Bo'ldi. Demak, sonimiz necha ekan? 36. So'san tavib oldik. Endi usul sonda 28 ga bo'lganda qoldiq so'radi. Demak, usul son necha bizda? 36. 36 necha bo'lamiz? 28 ga bo'lamiz. Hisoblaymiz, 1 dan beramiz. Qoldiq necha bo'lar ekan? 8. Tushundingizmi? Qoldiq aytmoqchi, kalkulyatorda hisoblab bo'lmaydi. Kalkulyatorda chiqara olmaymiz uni. Qoldiqda. Demak, 15-hisobda sifrlar qo'shimchasidan bo'lganda tengda 4 qoldiq 0 ga teng bo'ladi. Yirik xonal sonlar necha desa, yirik xonal sonlar 10 dan 99 gacha ekan. So'ning ishinde, misol 12 degan sonda olsak, sifrlar qo'shimchasi 1 men 2 ni olsak 3, 3 ga bo'lsak tengda 4. Qoldiq bu yerda ne bo'ladi? 0 bo'ladi. Ya'ni 12 dan bilsak 0 bo'ladi. Ya'ni shu tengda itok 4 chiqadigan sonlar 12 dan keyingisi 2 ga o'tib baraveramiz. Üstüne 12 ni qo'shib baraveramizda 24. 24 ni 6 ga beramiz, tengisi 4 chiqadi. Keyingisi üstüne 12 ni qo'shamiz 36. 36 sifrlar qo'shimchasi 9. Keyingisi üstüne 12 ni qo'shsak 48. 48 ham sifrlar qo'shimchasi 12, 12 bo'lsak 4 teng keladi. Keyingisi desangiz, misol 60 bo'ladi. 60 hisoblab ko'ring. 60 qo'shsa sifrlar 6. 6 dan 10 dan bo'lib ketadi. O'sha tengda 10 emas, bizlarga necha shu kerak? 4 shu kerak. Demak, bunday sonlar necha desa 4 bo'ladi. Davom etamiz 16-hisob. 324, 251 ham 71 degan sonlarda qanday natural songa bo'lganda qoldiqlari 1 deyishadi deydi. Demak, bizlar shuni ham 1 dey songa bo'limiz kerak. Misol uchun qana 324 ni, 255 ni, 71 ni shuni ham 1 dey songa bo'lganingizda qoldiqlar ne bo'lishi kerak deydi? 1 dey bo'ladi. O'sha loteriya javobdan foydalanamiz. Misol shu javobdan men 23 ta olayin. 23 ga bo'lib chiqaman bari. Birinchidan bo'lib olaman. 23 ga bo'lganda ayiraman. 23 94. Nechidan beraman? 5 4. 2 90. Qoldig'i necha chiqadi deysiz? 2. Demak, bunaqalarda da sol necha shu kerak deysiz? 2. 2 chiqmasa bo'ldi, bu javob bo'lmaydi deysiz. 23 ga bo'lib ko'raman. 1 dan beraman. 23 25. Yana 1 dan bersam 23. Qoldig'i 2. O 3-chi bo'lib ko'raman.
3'ten беремін ба? 9, 69 қалдығы 2. Демек, қайсы санға бөлгенде? 23-ке. А жоқтың өзі готовый шығып кетті. Егер 27-ге бөлгенде, мына екеуінде бірдей қалдық болып, мынада басқа шықса, ол жол не? Болмайды. Түсіндіңіз ба? Бұлармен сұрау түсінсеңіз болды. Давам етеміз 17-ші хесап. Натурал n санын, сондай бір санды аласыз дейді, натурал. Соның квадратын 10-ға бөлгендегі пайда болған қалдықлардың, мүмкін болған қалдықлар қосындысын сұрап отыр берді. Жүдә жақсы хесаплардың бірі. Мысал үшін қараң. Мысал үшін любой бір натурал сан айтың. Натурал сан айтамыз. 8. Бастаса, бірден ақ баста. Енді берді бір қосымша болады, қараң. 1. 1-ді 10-ға бөлсек, неге жазам? 1-ді 10-ға бөлсек, қалдық нешеге тең? Сіздерге сондай қағида бар. Қалеген санды өзінен үлкен санға бөлсеңіз, қалдық сосан болып кете береді. Түсіндіңіз ба? Қалеген санды өзінен үлкен санға бөлген кезде қалдық соралса, қалдық не болып кете береді? Өзі болып кетеді. Демек, 1-ді 10-ға бөлгенде қалдық не болады? Қалдығы 1 болады. Себеп, кішкентай санды үлкен санға бөлсе, қалдық өзі болып кетеді. Демек, 2-ні бөл не болады? 2 болады. 3-ті бөл 3-ті 10-ға бөлсе, 4-ті бөл 4, 5-ті бөл 5, 6-ті бөл 6, 7-ті бөл 7, 8-ті бөл 8, 9-ті бөл 9. 10-ды бөлсең не болмайды? Қалдық шықпайды. Мысалы 11-ді бөл, сенбесеңіз. 11-ді бөлсең 1. 12-ні бөлсең қалдық 10-ға 2. 13-ті бөл 14-ті бөл 15-ті бөл. Түсіндіңіз ба? Демек, сөйді бір қағида пайдаланыңыз, әне. Демек, кішкентай санды өзінен үлкен санға бөлгенде қалдық не болып кете береді? Өз. Ертең тестте де сұрайды, мысалы. Прикол сұралар. Мысалы үшін 23-ті 355-ке бөлгенде қалдық тау деу мүмкін, мысалы үшін. Қызық сұрау жерде. Не болады қалдық? 23 болады да, түсінесіз ба? Бір элементарный кішкентай сауат болды. Так, демек, енді осы жерде және бір түсінік бар, және бір екінші қосымша бар. Мысалы үшін, бір санды, және бір санға бөлгенде қалдықлар қандай болуы, мысалы үшін, әзінау нешеуден қайталанып жатыр? 9-дан қайталанып жатыр ма? Демек, 10-ға бөлгенде қандай түрлі қалдық шығуы мүмкін деген сөз? 9 түрлі қалдық шығуы мүмкін. Мысалы, 10-ға бөлгенде қалдықлар қандай шығуы мүмкін десе, сол 10-нан бір сан кішкентай болады да, сондай түрлі қалдық шығуы мүмкін. Мысалы үшін, элементарный 7-ні, мысалы, 7 емес, любой бір қарайын сан, 8-ге бөліп атқанда, мысалы, бір санды, 8-ге бөлгенде, әр түрлі санды бөлгенде, неше түрлі қалдық шығуы мүмкін деген сөз? 7 түрлі. 8-ден бір қайта бересіз. Түсініңіз ба? Мысалы үшін, 4-ге бөлгенде неше түрлі қалдық шығуы мүмкін? 3 түрлі деген сөз. Ном созатты. Түсініңіз ба? Мысалы, демек, осы жерде бұдан басқа қалеген сұраулар шеше аласыз. Натурал n санның квадратын 10-ға бөлгенде пайда болуы мүмкін болған қалдықлар қосындысы деп жатыр да. Bu yerде бір этібар беретін сан, бір этібар беретін зат қарай. Натурал n санның квадраты. Егер натурал n санын дегенде, натурал n санын 10-ға бөлгенде пайда болуы мүмкін болған қалдықлардың бәрі міне. Дұрыс па? Егер натурал n санның квадраты деп жатыр bu yerде. Квадраты деген айрықша сөз бар. Мысалы, 1-дің квадраты не болады? 1 болады. Қалдығы 1. 2-ның квадраты бәрі 4. Қалдығы 4. 4-ті 10-ға бөлсең. 3-дің квадраты 9. Қалдық міне бар. 4-дің квадраты 16. Қалдық бар міне. 16-ны 10-ға бөлсең қалдық 6 емес пе бәрі? Мына сандар бәрі не қыла береді? Шыға береді. Демек, бәріміз сол қағида бойынша пайдаланамыз, сол қалдықлар қосындысы. Демек, 1-ден бастап 9-ға шейін санлардың қосындысы не болады? Яғни 1 менен ақыр санын қосамыз, 2-ге бөлеміз. 9 қатынасушы бар, 9-ға көбейтеміз, сонымен 45 келіп шығады. Түсіндіңіз ба? Сол қосындысы. Квадраты болғанымен қызық емес екен да ол зат. Түсіндіңіз ма? Демек, осы жерде екі қағида пайдаландық, екі қосымша түсініп аламыз. Кішкентай санды өзінен үлкен санға бөлсең қалдық өзі болады. Демек, мысалы үшін қалеген санға бөлген кезде, мысалы үшін өзінен бір сан кем қалдықлар шығуы мүмкін. Түсінікті ғой? Так. 19-ші сұрап давам етеміз. 10-ның 24 дәрежесін мен 4-ті алып 9-ға бөлгенде қалдық сұрап отыр. Мысалы, 10-ның 24 дәрежесі емес, 10-ның квадраты неше болады? 100 болады. 100-ден 4-ті алсаң не болады? 96. Егер 100-дің 100 емес, 1000 болғанда, 1000-нан 4-ті алсаң, не болады? 996. Bir zat 6 болады. 9-lar көпті, 24 дәрежеге көтерсең 23 болады деген сөз. Дұрыс па? Одан, мысалы үшін, деп жазайын, түсінбесең. Адай, 1000 кетіп баратыр,
Sodan 4'te alasız. Alsanız ne okulat? 9, 6, 6, 6, 6, 6. To есть 9, 9, 9, 9, 9 baraber 2 ile 6. 9'a bölgende kaldı sorsam, malın beri 9'a ne kıladı? Bölüm ketedi, 2 ile 6 kaldı. 6'ını 9'a bölseng, kaldık. Özü болады. Түсіндіңіз ба? 20-ші hesap devam etemiz. M sanın 7'ye bölgende kaldığı 5 шығады. N деген санын 7'ye bölgende kaldık 4 шығады. Söz salınады көбемесін 7'ye bölgende kaldık soraladı. Misal үшін M sanı berilmegende, söz sanı 7'ye bölse kaldık 5 шығатын қандай сан бар? Нешені 7'ye bölse kaldık 5 шығады? 35 7'ye bölsen kaldık 5 шыға ма? Қалдық. Неге үлкейіп кеттіңіз? Кішкентайлау жерден тауып алмай ма? 40'ты бөлсең дұрыс шығады. Кішкентайлауын тауып Нешені 7'ye bölse kaldık 5 шығады. Тым басына жетпей қалса, мысалы не жаза қойын. Нешені 3'ке бөлсең қалдық 2 шығады. Нешені 3'ке бөлсең қалдық 2 шығады. Одан бермін ол. 5 бар. 5'ті 3'ке бөлсең қалдық 2 шығады. Нешені 7'ге бөлсең қалдық 3 шығады. 3'те 2 бөлсең қалдық 1 шығады. 5'ті 7'ге бөлсең. Нешені 7'ге бөлсең қалдық 3 шығады. 10. Дұрыс па? Ау, не басыңыз қасып отырсыз? Қалдықны бөлігін қонасыз. В, А тең В көйтісі плюс Д деп айттық қой. Бөлген саны мен қалдығыңды қоссаң, сол сан пайда болады, неше деп атқанбыз. Нешені 3'ке бөлсең қалдық 2. Онан қосшиш. Нешені 7'ге бөлсең қалдығы 3. Түсіндіңіз па? Демек, нешені 7'ге бөлсең қалдық 5. Демек, М деген сан неше екен? 12. Нешені 7'ге бөлсең қалдық 4. Ана 35'лерді жүрсіздер. Демек, М неше екен, N неше екен? Таяр ма? М неше екен? 12. N неше екен? 11. Көбеймесі 120. Яғни 132 ма? 132. Соны 7'ге бөлгенде қалдық сұрап жатыр. Бөліп жүреміз. Енді бірден берсек. 62-де 8, 56. Қалдығы 6 бар. Түсінікті ма? Мына формуланы ұмытып қалдыңыз, жай есеп шығарып жатырмыз. 21-ші hesap devam etеміз. 9'ға бөлгенде қалдығы 7 шығатұғын сан берілген. Жаңа айттық. Нешені бөлсең қалдық шығады дедік. Мысал үшін 9'ға бөлгенде қалдық 7 шығады. О қайсы сан болады? 9 менен 7-ні қосып жібересіз. 16. 16-ны 9'ға бөл, қалдық 7 шыға ма? Сол формула арқылы келіп тұрды. Демек, сол санның цифрларын орын алмастырудан пайда болған сан неше болады? 61. Соны 9'ға бөлгенде қалдық сұрайды. Нешеден береміз? 6'дан. 54. Қалдық 7. Түсінікті ма? Так, devam etеміз. 8'дің 10 дәрежеге көтергендегі пайда болған сан 9'ға бөлгенде қалдық сұрап жатыр. Түсінсіз ба? 8'дің 10 дәрежесін 9'ға бөлгенде қалдық. Бұндай hesaplar әдетте 8'дің ішінде 8'ді 9'ға әкелуге әрекет етесіз. Мысалы, 8'ді 9'ға әкелуге әрекет ететін 8'ді мен деп жазсам болады. 8'дің квадраты сыртына 5 десем болады, ол бәрі 10 болады, көмес. 8'дің квадраты неше болады? 64-тің 5-ші дәрежесі. 64 дегенді 9'ға келу үшін неше дейміз? 9'ға бөлінеді саны. 63 емес пе? 69'ға бөлінеді ма? 63 қосу 1-дің 5-ші дәрежесі дейміз. Түсініңіз па мұны? Енді біздер сәл өтпеген формуладан пайдаланамыз. Біздер А плюс Б-ның квадрат қайт жайларын еді? А квадрат плюс 2AB плюс Б квадрат. Мұнан Аға бөлгенде қалдықтау десе, мысалы, мына бірінші ағзадан Аға бөлсең бөліп кетеді ғой, ішінде А бар. Екінші ағзада да не бар? Бөліп кетеді. Ең конечный ағза қалады. Мысалы, екінші дәреже емес, 5-ші дәрежеге жайылғанда да сол. А5 плюс нелерді бәрінде А қатынасады, Б5-ке шекен мінердің бәрінде не қатынасады? А қатынасады. Ақырында А қатынаспайды. Демек, мынанан 5-ші дәрежеге жайған кезде 63-тің 5-ші дәрежесі плюс бар, 1-дің 5-ші дәрежесі нелгеден бәрінде не қатынасады? 63 қатынасады. Олардың бәрі 9'ға не қылады деген сөз? Қалсыз бөлінеді. Бұлар бөлініп кетеді. Тек қана ең кейінде ұстауыз. 1-дің 5-ші дәрежесі не болады? 1 болады. 1-ді 9'ға бөлсең қалдық не болады? Өзі болады. Түсінесіз ба? Devam етеміз. 69'ды бөлгенде қалдығы 9 шығатын барлық натурал сандар қосындысы. Мысалы, 69'ды бір қандай санға бөлеміз, қандай бір санға бөлеміз. Сол кезде қалдығын шешу керек дейді? 9 шығу керек. Сол бөлетін санлардың бәрін қосындысы. Өзі саналы сан бар. Ең бірінші ойымызға келетін неше бар?
Неше? Бекзат? Бекзат білмей қалып айтып қойдың. Неше? Бекзат неше? Ал, сора түсініп алайық. 69-ды нешеге бөлсең қалдық 9 шығады. Өзіне ең жақын 60 бар. Дұрыс па? 60-ға бөлсең қалдық 9 емес пе бірден бересең? Одан кейінгісін тау десе, сен по пути секіріп кеттің. Одан кейінгісін тау десе, сол санды 2-ге бөліп бара бересең. 30. 30-ға бөлсем сол емес пе? 32-ден бересең 60 болады. Кейінгісі неше болады? 15. Одан кейінгісі бар ма? Түсінесіз па? Сол саллардың несін сұрап жатыр? Қосасаң солар. Неше болады? Неше қап қойды? То есть 20 бар екен ғой, үстінде. 69-ды 20-ға бөлсең, 3-тен берсең 60 қалдық 9. Демек 20-да бар екен берді. Сонымен бір жемеміз. Және қап қойғаны жоқ па? Жауап бар ма? Жауап бара бергізсек. Және қап қойған ғой демек. Жауапларды жазу керек екен да берден. А жауап 147, Б жауап 87, С жауап 137, Д жауап 85. Неше бар? 12. Мысалы, оны қаяқтан тауып десек, басымыз гениал емес. 125-ні жауаплардан аласың да, мынадан алсаң, үстінде 12 шығады разница. Сол разницаны алдық, 12-ге істеп көреміз. 69-ды 12-ге бөлесең, 5-тен бересең, 60 қалдық 9 шығады. Үстіне және 125-дің үстіне 12-ні қосамыз. Неше болады? 130. Сүйеде сомнение пайда болатынса, 137, 147 деген бар ғой, 10-ды алып көрінгенді. 10-ға бөл, қалдық 9 шыға ма? 10-ан болады екенді. Демек, 137-ге 10-ды қосамыз, 147. Түсініңіз ба? Одан басқа жауап жоқ қой еді. Түсініңіз ба? Давам етеміз. 24-ші хесап. А һәм Б натурал саналар үшін А көбейту В 100 деген теңлігі орны болатынса, А плюс В неше түрлі мәнс қабыл етуі мүмкін деп жатыр. Неше түрлі мәнс қабыл етеді деген сөз, көбеймесі 100 болады, нешемен нешен көйтсем 100 болады, элементарный. 10 менен 10. А дегенім 10, Б дегенім 10 деген сөз. Түсінікті ма? Және нешемен неше? 25 менен 4. Және 20 мен 5. Және 50 мен 2 сау болды. Және теріс айландырған болмайды. Бұған 4-еу шығару. Демек, солардың қосындысы деп жатыр. А-бұлар ғой, олар дұрыс па? Қосындысы 20, 29, 25, 52 ма? Неше түрлі мәнс қабыл етуі мүмкін? Неше шықты? Демек, 4 түрлі мәнс қабыл етеді деген сөз. Сосын және біреу қап қойды орастырам. 100 менен 1. Оны қоссаң 100. Общий неше түрлі? 5 түрлі мәнс қабыл етуі мүмкін деген сөз. Түсініңіз ба? Давам етеміз. 27-ші хесап. Натурал А санын Б санына бөлгенде тиімді S қалдық D. Кәдімгі формула. А санын Б санға бөлгенде тиімді S қалдық D шығады. Егер осы жерде бөлінуші, кімдер бұлар? Бөлінуші ме? А. Бөлінуші ме? Б. Солар 3 есе, 3 мәрте арттырылса, D қандай өзгереді деп жатыр. Қалдық қандай өзгереді. Мысал үшін, любой бір бағана ең пример апой мысал мысаламыз. 7-ні нешеге бөлдік? 3-ке бөлдік. 2-ден береміз, қалдық 1 шықпады ма? Түсініңіз ба? Сан ойлап атпызса сразу. Енді сөйерде бөлінуші 3 мәрте. 3 мәрте деген сөз не қыл деген сөз? 3-ке көбейт деген сөз. Демек, 3 есе арттыр. 21. Нешеден береміз? 3 есе арттырады боламын. Дұрыс па? 9 болады. Нешеден 2-ден келмей ма? Уже 18 болса, қалдығы неше болады? 3. Не қылып деген сөз? Мысал, берде бар ғой, бұл 2-ге көбейгеннен болуы мүмкін. 3 есе көбейгеннен болуы мүмкін. Сөйерде қайттан пікіріміз бөлінетін болса, және бір басқа санды алайық. Мысал, нешені алайық? 15-ті алайық. 15-ті нешеге бөлейік? 4-ке бөлейік. 3-тен береміз ба? Қалдық неше болады? 3 болады. Енді 3 есе көйді. 45 болады. 3-ке көйді. 12. Нешеден береміз? 3-тен бермейміз ба? 36 болады. Алсам қалдық 9. Неше? Ортада разница. 3 есе көбейіп жатыр. Демек, D қандай өзгереді десе, 3 есе артады деген жоқ болады. Түсініңіз ба?
Просто неде ойлап қалуым да 2-ге көбейген болуы мүмкін ғой деп. Қосылып. Ондай зат емес, міне 3 есе, мына 2-ге көбейіп жатқан жоқ қой. Түсіндіңіз ба? Давам етеміз. 30-шы есеп. 7-ге бөлгендегі қалдығы 3-ге тең болатын барлық екі қанал саналар қосындысы. Екі қанал саналар нешеге дейін бағана? 10-нан 99. Соның ішінде 7-ге бөлсең қалдық 3 шығады. Біріншісі неше екен? 7 мен 3-ті қосып жібердік сразу, дұрыс па? 10. Кейінгісі неше болады? Үстіне ең қосып бара береміз. 7-ні қосып бара береміз. 17. 17-ні 7-ге бөл. 14 қалдығы 3 емес пе? Кейінгісі неше десе, 7-ні қосып бара бересіз. 20. Ең кейінгісі сразу тауып жіберсек. Ең кейінгі 7-ге бөлінген сан 90. Қой. 91. 91. 98 одан кейін. 98 болса ар жағы асып кетеді екен да. 91 болады. 91-дің үстіне 3-ті қосамыз. 94 болады. Оңар жағы асып кетеді. 7-ні қосаң 1 кетеді да. 3 қаналы өтіп кетеміз. Ең ақырғысы 94 деген 7-ге бөлсең қалдығы 3 шығады. Осы саналар несін сұрап отыр? Қосындысын. Қосындысы. О, прогрессте істейміз дұрыс. Бірінші сан мен ақырғы сан бар, қосындысы. Sn тең A1 плюс AN бөлінген 2 көбейту n алғанымыз да. Яғни Sn белгісі отырады. 1 мен ақырғысы 10 мен 94 бөлінген 2 көбейту. Неше сан екен бөлу үшін 94-те не қылатын едік? Алдында сан неше болады? 7 майды. 3 болады дұрыс. Сол 3-ті айырып неше бөлеміз? 7 бөлеміз. 7 бөлінген саналар ғой себебі. 7-ні алып жіберсең, недегі сан 73 болады сонда. Неше болады? 91-ді 7-ге бөлесіз 13. 13 сан 13 ағза бар деген сөз да берді. Сөйтіп есептап көбейтіп жібереміз. 104 болады дұрыс. 104-ті 2-ге бөлесіз 57. 57 емес 47 шығар. 57 ме 47 ме? 104-ті 57 ме? 57-ні 3-ге көбейту неше болды? 740. Ә? Жауап бар ма? Әйгерім. 52-ні көбейтеміз. Әйгерім өстіп тұрған әдесі бар. Тез-тезден. Давам етеміз. 31-ші есеп. 4-дің 12 дәрежесін 9-ға бөлгенде қалдық тау дейді. Бағанағыдай қылып істейміз. 4-ті 9-ға бөлгенде десе, 9-ға алып келеміз соны 9-ға бөлгенде сан қылып. Бірінші 4-ті не қылсақ болады? Квадратқа емес, кубқа көтерсек болады. Квадратқа көтерсек неше болады? 16 болады, кубқа көтерсек 64 болады. 64-ке жақын 63 бар да. Түсінесіз ба? Демек, деп жазамын, 4-тің кубы сыртында нешесі? 4. Бәрі 12 ғой. 4-тің кубы неше? 64. 64-тің 4-ті. 64-тен неше десем болады? 63 қосу 1. Ендан 4 дәреже жайған кезде 63-тің 4-ті деп, ең кейде 1-тің 4-ті боламаған шемдердің бәріне не қылады? 63 қатынасып 9-ға не қылады? Бөлініп кетеді. Ең кейде 1-тің қареген дәрежесі 1. 19-ға бөлсең қалдық өзі. Кішкентай санды үлкен санға бөлсең қалдық өзі. Түсінесіз ба? Так, давам етеміз. 35-ші есеп. 7 плюс надай қосындыны 6-ға бөлгендегі қалдық тауың дейді. Бұл жерде бұның бәрін қосып отырып, қосып болып кені 6-ға бөлсеңіз қалдық тауасыз да негізі. Бұдан аңсатылау жолы, яғни әр санды 6-ға бөлгенде қалдықларын есептап шығайық бірінші. 7-ні 6-ға бөлсең қалдық неше? 1. 69 бөлсең не? Нада жоқ, нада 3 май ма? Нада жоқ. 1, 17, 12, 5 бола ма? 5 болады қалдық. Так, бұда 66-да жоқ, 73-де 13. Бұда да 1 май ма? 6 бөлінеді, 9-да 3 қалады, 33, 33-де 6, 5, 30 болып, қалдығы 3 болады. Дұрыс па? Демек, сол қалдықлар не қыламыз енді? Қосамыз. 4, 10, 13 болады. 13 деген 6-ны үлкен ғой. Онда және соны 13-ті 6-ға бөліп жіберсеңіз, қалдықта болсаңыз болады. Қалдығы неше болады екен? 1 болады екен. Түсінесіз ба? Демек, әр қайсы санның қалдықларын есептап, әр қайсы санды бөліп шығамыз, қалдықларын есептап, сол қалдықларын қосып жіберіп 6-ға бөлгенде қалдықты есепласаңыз, сол бәрі суммасын бөлгенде қалдыққа тең бола береді. Түсінесіз ба? Мысал үшін бұл мынадай жерлерде пайда істетті, қараң. 57-нің квадратын 4-ге бөлгенде қалдық десем, мысал үшін. 4-ге дейік пе? 8-ге дейін, мысал үшін. 8-ге.
Bu 57'nin kvadratını 57'ге көбейт деген сөз, дұрыс па? Сөйтіп оны үлкен сан шығады, 4 қана алсаң. Сөйтіп соны 8-ге бөліп отыр, андай бөліп отырған уақытыңыз кетіп қалады. Оны десең сан болады. 57 көбейту 57. Болмай ма? 57-ні 8-ге бөлсең қалдық неше? 1. 57-ні бөлсең 1. Көбейтсең ой, 1-ге 1-ді көбейтсек 1 болады. Қалдығы не болады деген сөз? 1. Сен білсеңіз үйге ішіңіз пісіп жатқан кезде 57-ні квадратқа көбейтіп 8-ге бөліп көрің, андай есаплап. Сонда да 1 шығады. Просто уақытын ортасында. Түсіндіңіз ба? Демек 37-ші сап давам етеміз. А һәм Б цифралар қосындысы 7-ге бөлінеді дейді. Бірінші цифр нешеден нешеге дейін? 0-ден 9-ға дейін. Сол 0-ден 9-ға дейін санларды, мысалы 2 санды қосқан кезде 7-ге бөлінетін санлар. Неше? Неше? 0 менен 7 мысалы. Кеңісі 1 менен 6, 2 менен 5, 3 менен 4. Бұл да аржағы повтор болады. Дұрыс па? Демек, налар А дегенде, налар В болса мысалы үшін. А-ның оны нерге 0-ді қоя алам ба? 3. Демек, қараң, кең сораны оқымаппыз ғой. А, В, А 3 қаналы сан 7-ге бөлгенде бірдей қалдық болса, сол қалдықларды табың дейді. Яғни, бізде А-ның орнына 0-ді қоя аламыз ба? Яғни, 3 қаналы сан 0, 9, 0 деп басталмайды оны. Демек, бұны наоборот аламыз. Түсініңіз ба? Яғни, А-ны неше деп аламыз біздер? А-ны 9 деп аламыз. Б-ны 0 деп аламыз. А-ны 9. 9-9-ды 7-ге бөлсек қалдық неше шығады? Адам 1-ден. Неше? 20, 2-ден. 14, 69, 9-дан 63 қалдық. 4 шығады екен, е? Аха. Енді 0,7-ні пайдаланайық. 0,7-мес неше болады сыра? 0,9 деген қаяқтан шықты? 0 мен 9-ның арасы ол керек емес қой. Мына цифрлар ғой. Дұрыс па? 0,7 емес 7-0 пайдаланымыз керек. Кетті зиян жоқ. 7 0 7 7. 7 7-ні 7-ге бөлсең қалдық бола ма? Болмайды, иә? Қалдық жоқ бұда. Бірдей қалдық қалу керек деп отыр. Кеңісінше 1-ден бастап алсақ болады. 161 дұрыс. 161 7-ге бөлеміз. 2-ден дұрыс. 14, 21. Остатка? Бұда да остатка жоқ. Дұрыс па? Қалдық жоқ. Соны наоборот ал. 161 емес енді наоборот алсақ. 6. Қандай? 616. 7-ге бөл. 8-ден 56. Неше? Және 56 ма? Қалдық жоқ қой қайтты. Дұрыс па? Кейін санды көрдік. Мынада жоқ қалды, мынада жоқ. 250 7-ге бөл. 25-те 3, 21, 42 қалдық. Көрші қалдық қамай жақ, дұрыс па? Демек, жауап не болады? Сол қалдық тауын кейін. Сол қалдық не? 0. Жауап А болады. Түсіндіңіз па? Так, давам етеміз. 30-ші хесап, ақырғы хесап. 13-тің 5 дәрежесінен 13-ті алып, соны 10-ға бөлгенде қалдық сұрап жатыр. Біздер бұл жерде мына қағидадан пайдалансақ болады. 13-тің 5 дәрежесі дегенде 3-тің 5 дәрежесі. 3-тің 1 дәрежесі нешемен тауысар еді? 3, 3-тің 2-сі 9, 3-тің 3-і 4, 27. 3-тің 4-і 81, 3-тің 5-і 3 қайттан қайталамай ма? Демек, 5 дәрежесі нешемен тауысар екен ал? Bir zat 3 болады. Ал 13. Оны алсаң не болады? Ізі 0 болады деген сөз. Дұрыс па? 0-ті сыра 10-ға бөлсең қалдық. 0 жоқ кетеді та сонда. Түсіндіңіз па? Ізі 0 мен тауысылады деген сөз да мына алған кезде. Демек жауап 0 болады. Демек, сол 39 сәтпен жұмақлаймыз. Сабағымыз сол жерде жұмақланады. Енді сол тесттер бойынша контрольні істейміз. Контрольні телеграм каналдардан алсаңыз болады. Енді сабақтарда көріскенше деп жұмақлайсыз.